علیہ السلام اس دنیا میں جلوگر ہوئے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ اپنے آقا ہی کے صدقے ملا۔ تو ہم جتنی لوگ اپنا وقت نکال کے اس محفل میں آئے ہیں، کیوں نہ ہم اس محفل کو یادگار بنائیں، اپنی زبانوں کو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ سے تر رکھیں۔ میں یہ تو دیکھتا ہوں اور سن رہا ہوں کہ آگے جتنے حضرات بیٹھے وہ تو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کہتے ہیں، مگر پیچھے جتنے حضرات بیٹھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ صرف تماشا دیکھنے آئے ہیں۔ آپ تمام حضرات بھی اس محفل کا حصہ ہیں۔ ہم جتنے لوگ ہیں ہم سب اپنی آقا کریم علیہ السلام کے غلام ہیں، تو کتنا ہی اچھا ہو کہ جتنے حضرات پیچھے ہیں دائیں بائیں ہیں وہ سب اپنی زبان کو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ سے تر رکھیں، کیونکہ ہم کسی سیاسی لیڈر کا ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع نہیں ہوئے، بلکہ اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے، بلکہ اپنی زبان کو سبحان اللہ سے اور ماشاءاللہ سے تر رکھیں گے، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ ایک نعت پڑھنے والے کے لیے اور ایک تقریر کرنے والے کے لیے عوام کا بیدار ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور عوام جب تک سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کہتی ہے تو نعت شریف پڑھنے والا یا تقریر کرنے والا اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ واقعی عوام بیدار ہے اور عشق و محبت کے ساتھ میری باتوں کو وہ سماعت کر رہی ہے۔ میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں اور آپ بآواز بلند ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ صلی اللہ علیہ نبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی محب ہے اور حضور کریم علیہ السلام اس کے محبوب ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر محب کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر محب یہی چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کا ذکر ہر وقت ہر لمحہ ہوتا رہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی کسی محب کے محبوب کا ذکر اچھے انداز میں کرتا ہے، اچھے الفاظ میں کرتا ہے، تو محب خوش ہوتا ہے اور بعض مرتبہ اسے انعام سے بھی نوازتا ہے۔ اور جب کوئی شخص کسی محب کے محبوب کا ذکر اچھے الفاظ میں نہیں کرتا تو پھر محب اس سے اعراض کرتا اور اس سے قطع تعلق کرتا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہی اصول پوری دنیا کے اندر ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی محب ہے اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس کے محبوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بھی یہی چاہتا ہے کہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر پل، ہر لمحہ، ہر ساتھ اس کی مخلوق اس کے محبوب کا ذکر کرتی رہے، اس کی مخلوق کی زبان ہر وقت اس کے محبوب کے ذکر سے تر رہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا کہ جب کوئی کسی محب کے محبوب کا ذکر اچھے الفاظ میں کرتا ہے تو محب خوش ہوتا ہے اور اسے انعامات سے نوازتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی پیارے مصطفیٰ کا ذکر اچھے الفاظ میں کرتا ہے، پیارے انداز میں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ یحببکم اللہ، کہ جب تم میرے محبوب سے محبت کرتے ہو، میرے محبوب سے پیار کرتے ہو، میرے محبوب کی اتباع کرتے ہو، میرے محبوب کی اطاعت کرتے ہو، تو میری طرف سے یہ انعام ہے کہ یحببکم اللہ،
कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता। और दूसरा इनाम ये है कि वह यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, मैं प्यारे मुस्तफा से मोहब्बत करने वालों के सारे गुनाहों को माफ फरमा देता हूँ। अल्लाह अकबर। गौर किया आपने कि अल्लाह तबारक व तआला को अपने प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलाम से इस कदर मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। आइए जनाब, अब गुफ्तगू चल पड़ी है तो बस अपनी तवज्जो मेरी तरफ रखिए और अपनी जुबान को सुभान अल्लाह से तर रखिए। देखिए अल्लाह तबारक व तआला को अपने महबूब से कितनी मोहब्बत है कि जहां पर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र है वहीं पर साथ उसके महबूब का जिक्र भी है। आप खुद गौर करें, आप कलमे में देखें कि जहां पर हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, वहीं पर हम साथ पढ़ते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे बताइए तो सही, आज के दौर में कोई ये कहे कि साहब मैं सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहूंगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहूंगा, क्या ऐसा बंदा मुसलमान हो सकता है? क्या ऐसा बंदा मोमिन हो सकता है? नहीं हो सकता जब तक कि वो अल्लाह के महबूब का जिक्र ना कर दे, जब तक कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह साथ ना कह ले, वो मुसलमान नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता। तो आप गौर फरमाइए, कलमे में हम देखते हैं कि जहां पर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र है वहीं पर उसके प्यारे महबूब का जिक्र है। इसी तरह से हम जो है नमाज आज़ान में हम देखते हैं कि जहां पर अल्लाह का जिक्र है वहीं पर प्यारे मुस्तफा का जिक्र है। मौज़न जब कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसी के साथ उसको कहना पड़ता है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। आप गौर फरमाइए कि जहां पर अल्लाह का जिक्र है वहीं साथ प्यारे मुस्तफा का जिक्र है। अच्छा जनाब, आइए आप नमाज में देखिए कि जहां पर अल्लाह का जिक्र है वहीं पर प्यारे मुस्तफा का जिक्र भी है कि जब बंदा नमाज मुकम्मल करने के लिए कायदे में बैठता है और कायदे में दुरूद पढ़ने के बाद जब वो दुरूद पढ़ता है तो तब भी उसको कहना पड़ता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, और उसके बाद उसे कहना पड़ता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। अल्लाहु अकबर। जब तक वो प्यारे मुस्तफा को सलाम नहीं करता, अरे रब भी उसकी नमाज को कबूल नहीं फरमाता। और मैं आपसे कहता हूँ सुन्नी मुसलमानों, ये नमाज तो बंदा जब पढ़ता है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मौला तेरी इबादत तो खड़े रह के भी की जा सकती थी, तेरी इबादत तो सिर्फ रुकू में जाके भी की जा सकती थी, तेरी इबादत सिर्फ सजदे में रह के भी की जा सकती थी, तेरी इबादत सिर्फ कायदे में बैठ के भी की जा सकती थी। मौला तू कयाम में हमें क्यों खड़ा करता है? तू रुकू में क्यों ले जाता है? तू सजदे में क्यों ले जाता है? तू कायदे में क्यों बिठाता है? इसकी क्या वजह है? अल्लाहु अकबर। आइए इमाम राज़ी अलैहि रहमा तफसीर कबीर के अंदर, अगर मेरा हाफ़िज़ा क़ता नहीं कर रहा तो एक मुकाम पे इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जानते हो तुम्हें नमाज में खड़ा क्यों करता है, तुम्हें रुकू में क्यों लेके जाता है, तुम्हें सजदे में क्यों लेके जाता है, तुम्हें कायदे में क्यों लेके जाता है। अपनी जुबान को सुभान अल्लाह से तर रखो सुन्नी मुसलमानों। मैं तुम्हारे ईमान को गरबा देने वाला नुक्ता पेश करने लगा हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम नमाज में खड़े होगे अहमद की अलीफ नजर आओगे, जब तुम रुकू में जाओगे अहमद की हे बन जाओगे, जब तुम सजदे में जाओगे अहमद की नींद बन जाओगे, जब तुम कायदे में बैठोगे अहमद की ताल बन जाओगे। यानी खुदा चाहता ये है कि इबादत तो उसकी हो मगर तस्वीर प्यारे मुस्तफा की हो। अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए। नारा तकबीर, नारा रिसालत में तस्बीह पे पर्दे कुरान उसको बड़ा जिक्र नहीं कहता। मिसाल के तौर पर हम सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं, हम नमाज के अलावा अगर बाजार में तस्बीह पे 100 मरतबा पढ़ दे मगर कुरान उसे बड़ा जिक्र नहीं कहता। हम सुभान रब्बियल आला जो है वो नमाज में पढ़ते हैं और उसके बाद अगर हम उसे जो है वो बाजार में तस्बीह पे पढ़ दे, कुरान उसे बड़ा जिक्र नहीं कहता। फरमाते इसकी वजह क्या है? फरमाते जानते हो वजह ये है कि नमाज में जब बंदा ये तस्बीह पढ़ता है, ये आयतें पढ़ता है, ये सूरतें मिलाता है, बज़ाहिर तो वो इबादत अल्लाह की करता है मगर हुलिया वो प्यारे मुस्तफा का बना लेता है। अल्लाहु अकबर। गौर फरमाइए, कोई कितना ही सेंसिटिव कैमरा क्यों ना हो, आप अगर उससे तस्वीर खींचे कितने दिन संभाल के रख लेंगे? 1 साल